चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वा श्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे व्याख्याप्तिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायित राष्ट्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचाम वचयन्त्वदङ्कृति। આજના સત્રમાં બધાનું સ્વાગત કરું છું. ઘણા બધા નથી દેખાતા આજે. ક્યાં ગયા બધા? ક્યાં ગાયબ થઈ ગયા? ભાવનાબેન નથી, રેખાબેન નથી, વાંધો નહીં. તો આજના વિષયમાં મેં જે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો એનો આમ તો મને બધાનો જવાબ આવ્યો છે. જયશ્રીબેન નો આવ્યો, કુમકુમભાઈ નો આવ્યો, બીનાબેન નો નથી આવ્યો કદાચ. નિશાબેન નો પણ આવ્યો છે, સંધ્યાબેન નો પણ આવ્યો છે. કપિલાબેન તમારો નથી આવ્યો જવાબ મને. જે શ્રી આજે મોકલી દઈશ. દંડવત પ્રણામ. उसी दिन दी थी जे અને બંસી કો ભી નહીં આવ્યો ને? नहीं जे मैंने उसी दिन दी थी जे दंडवत दियो प्रणाम तो। जी मैं तो अगला सोमवार ही मोकली दीधो तो उसी दिन अच्छा। रात को ही मैंने तुम्हारा- आपने शायद उसको सुने भी थे जे अच्छा एक काम करो ना, आज आज वापस कह दो ना जरा। वापस से सेंड कर दूंगी। नहीं नहीं अभी कह दो ना। हाँ तो अनुकूलतया वो शरणागति मार्ग को बताए हैं कि शरणागति मार्ग ही सिखाया है। अपने पहले भी जैसे अनुकल्प, मुख्य कल्प और विकल्प बताए, तो अनुकल्प में वही है, जीव के प्रयत्न से और भगवत प्रयत्न से भी। जैसे प्रमाण में आपने बताए कि साधन के बल करना है जो शास्त्र में बताए गए हैं वैसे, और प्रमेय बल और फल बल जो बहुत हमने वार्ता जी में भी देखते हैं, महाप्रभु जी के, गुसाई जी के प्रमेय बल से कैसे सिद्ध हुआ है फल, वैसे नारायण दास जी की वार्ता जी में भी अपन ने देखे थे कि आचार्य चरण ने कैसे अपने प्रमेय बल से भक्ति को ये किए थे, और वैसे ही गुसाई जी के भी वार्ता में अपन ने देखे प्रमेय बल से चरणोदक और दे के कैसे शरणागति का फलदान को वरदान दिए हैं। तो वैसे अनुकल्प के तरह से हमको ये बताएं कि जीव का जो प्रयत्न है और भगवत प्रयत्न, अच्छा। यही कोई चिंता न जे मेरा प्रश्न एक्चुअली ये હતો કપિલાબેન કે हाँ, मैं यूं पूछना चाह रहा હતો कि यदि जीव प्रयत्न आरब्धा शरणागति है तो जीव को क्या करना पड़ेगा? जीव और को यदि तेजे भगवत भगवत प्रयत्न आरब्धा शरणागति है तो अच्छा, प्रभु को क्या करना पड़ेगा? प्रभु तो तेजे कृपा ही करेंगे। प्रभु कृपा ही करेंगे। हाँ वैसा ही है, अपने जीव को छोड़ते तो है नहीं, एक बार पकड़ लिए तो कृपा करेंगे ही करेंगे जे ऐसा मुझे लगता है। और जीव को तो फिर अपने तरफ से थोड़ा अपन एक स्टेप भी करे तो प्रभु तो 100 स्टेप्स लेके हमको पकड़ते ही है। हमने वार्ता जी और प्रसंग में देखे तो वैसा, तो जीव को साधन के इससे तो करना ही पड़ेगा, और बाकी तो प्रभु की कृपा पे ही सब कुछ रहता है जी। ओके
मुझे ना बंसी क्या कर रही गुजराती है? बोलना नहीं आता जे बट समझ जाती हूँ, ओके, लिखना कोई हाँ नहीं बात जी नहीं। बोलता। हाँ दंडवत इतने प्रणाम। इतने आपने ट्राई करी, वाकई लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात करी। જીજી મેં એવું આપને કીધું હતું કે પ્રભુ દ્વારા એટલે કે વ્રજ ભક્તો ને ઠાકોરજી બિરાજતા હતા એટલે એ અવતાર કાળમાં જ્યારે ગોપીજનો ને વ્રજ ભક્તોને પ્રયત્ન ન કરવા પડતા કારણ કે ત્યાં ઠાકોરજી સાક્ષાત એનું અવતાર કાળ હતો એટલે તો એમાં એક્ઝામ્પલ આપે કીધું હતું ને કે બિલાડીના બચ્ચાને ખુલ એને સાર સંભાળ લે એમ એની માં એનો ઉછેર કરે એમ એટલે એ પ્રભુ દ્વારા એમ થયું ને કે હા, અને જીવ દ્વારા તો અત્યારે કલિકાલમાં અનવતાર કાલ કહેવાય ને તો આપણે પ્રયત્ન કરીએ એટલે ઠાકોરજી અ, શું કહેવાય મને બોલતા નથી આવડતું જે એટલે આપણે એફર્ટ લગાવવો પડે એમ વાंधो नहीं, चल। હા हाँ, आज जिज्ञासा पूछे वो क्या कह रही है? तो શું કે છે જિજ્ઞાસા? તને શું સમજમાં આવ્યું? દંડવત પ્રણામ દીદી. હા, જે આપે બતાવ્યા ને ચાર, જે અનુકલ્પ, સંકલ્પ, પ્રતિકૂળ, વિસર્જન, એ એ શું જીવ બતાવે તૈયાર છે એ પેલા કે શું બતાવે છે? એટલે જે પ્રશ્ન છે એ ધ્યાનમાં શરણાગતિ. રાખીને જવાબ હા, આપવાનો છે કે જીવ પ્રયત્ન આરબ્ધા વાસ્તવમાં જો શરણાગતિ છે તો જીવને શું કરવું પડે, અને જો ભગવત પ્રયત્ન આરબ્ધા શરણાગતિ છે તો ભગવાન શું કરશે? એ મારો પ્રશ્ન છે. તો જીવને જે અનુકલ્પ, સંકલ્પ, પ્રતિકૂળ, વિસર્જન અને અ, એ જે આપે જે ચાર શરણાગતિના જે બતાવ્યા ને એ જીવ તૈયાર. ચાર બતાવ્યો. નહીં, છ જે અનુકલ્પ, સંકલ્પ, પ્રતિકૂળ, વિસર્જન, હમ કરિષ્યતિ ઇતિ વિશ્વાસ, ભર્તૃત્વ વરણ, આત્મનિવેદન ને કાર્પણ્ય. અચ્છા, આ શું છે? આ જીવ તૈયાર શરણાગતિના, જીવે જે પ્રયાસ કરીને જે શરણાગતિનું. અને ભગવત પ્રયત્ન આરબ્ધા શરણાગતિમાં ભગવાન પ્રેત આરબ્ધા શરણાગતિમાં જે અવતાર કાળમાં જે ભક્તિના વિકલ્પમાં જે ભગવાને જે સાક્ષાત શરણાગતિનું જે વરદાન જે ગોપીઓને આપ્યું, એ શરણાગતિ એવી જે શરણાગતિ છે એ મુક્તિમાં નથી પ્રવર્તિત થતી, એ સ્વરૂપ શક્તિમાં જે પ્રવર્તિત થાય એ ભગવાન દ્વારા જે એ ઠાકોરજી દ્વારા જે શરણાગતિ એટલે થઈ શકે કે નહીં? પ્રભુ દ્વારા એ હા. પ્રભુ દ્વારા આરંભ થવામાં આવતી જે શરણાગતિ છે એ શરણાગતિ આજના જમાનામાં પોસિબલ છે કે નથી પોસિબલ? છે જ. છે એમ? ઓ, પ્રભુ તો એને પણ બોલતું ને ગમે ત્યારે ગમે તે કૃપા કરી શકે ને વાલા. અચ્છા. ના ના, પ્રભુ ગમે તે રીતે ગમે તે પ્રકારે પ્રભુ કરી શકે, પણ આજના કલિકાલમાં એ સંભવ છે કે નહીં? કરશે કે નહીં પ્રભુ? તમે વિચાર્યું હોય આપણી નહીં હોય તો હું આવો શરણાગતિ પ્રશ્ન કરીશ. આપણી શરણાગતિ કઈ રીતની છે એ પ્રમાણે પ્રભુ કૃપા કરશે વાલા. ના, જો બે પ્રકારની શરણાગતિ છે: જીવ પ્રયત્ન હા, આરબ્ધા શરણાગતિ અને ભગવત પ્રયત્ન આરબ્ધા શરણાગતિ. જેવી રીતે ભગવત પ્રયત્ન આરબ્ધા જે શરણાગતિ છે એ તો અનવતાર કાળની વાત છે, જે બંસી પણ કહ્યું અને જિજ્ઞાસાએ પણ એ જ વાત કરી કે ભગવત પ્રયત્ન આરબ્ધા જે શરણાગતિ છે એ અનવતાર કાળની વાત છે. બરોબર છે ને? તો અવતાર આ વખતે જે અવતાર કાળ છે એમાં જીવ પ્રયત્ન આરબ્ધ શરણાગતિ છે. તો જીવ પ્રયત્ન આરબ્ધ શરણાગતિમાં જીવે શું કરવું પડે? આ પ્રશ્નના જવાબમાં એને કહ્યું કે જે મહાપ્રભુજીએ બતાવ્યા છે, અનુકૂળ હશે સંકલ્પ, પ્રતિકૂળ, વિસર્જન, આ કરવું પડે. આ તને આવ્યું ખ્યાલમાં બંસી? આ જે જિજ્ઞાસાએ કહ્યું ને એ જ આન્સર છે.
हाँ जी जी। આપણા પાઠમાં આ 6 જ વસ્તુ કરવાની રહે. અનુકૂળ અનુકૂળ હશે સંકલ્પ, પ્રતિકૂળ હશે બેસર. પણ મારો પ્રશ્ન આ છે કે આજના કલિકાલમાં ભગવત પ્રયત્ન આરાધના શરણાગતિ સંભવ છે કે નહીં? પ્રશ્ન એ વાત. એમાં રૂપમભાઈ નું કેવું છે કે ના થઈ શકે. જયશ્રીબેન શું કે છે? નહીં हाँ जीजी। થઈ શકે એમ? पर अपना हाँ पति की नाव में ही बैठोगे ना आप तो? वही नाव में सवार होने वाले हैं आप तो. ठीक है, कोई बात नहीं. निशाबेन अगर क्या डूबी कह रही जवाय। है? નિશાબેન નો શું જવાબ છે? પોસિબલ છે કે નહીં નિશાબેન? અત્યારના જમાનામાં પોસિબલ નથી, એ તો અવતાર કાળમાં બતાવ્યું છે. અચ્છા, અત્યારે પોસિબલ નથી. એટલે જો અત્યારે પોસિબલ ન હોય હમ તો ભગવાનનો સામર્થ્ય કુંઠિત થયું કહેવાય ને. પોસિબલ યા નથી એમ પણ તમે કેમ કહી શકો કે પોસિબલ નથી? ભગવાન તો ગમે તે રીતે, જેવી રીતે રૂપમભાઈ કહેતા હતા કે ગમે તે રીતે, ગમે ત્યારે, ગમે તે પ્રકારે કૃપા કરી શકે ને. જીવને પ્રહલાદ શરણાગત ઉપર લઈને. કહેલી જ છે ને વાલા. એ હા ભગવાન કરી શકે છે, પણ અત્યારે પ્રત્યક્ષ બિરાજતા નથી ને ભગવાન. એટલે પ્રત્યક્ષ બિરાજે તો જ કરી શકે એમ. એટલે આપણે આજની તારીખમાં જે સેવા કરી રહ્યા છે ઠાકોરજીની, ના, એ તો એ પ્રત્યક્ષ બિરાજે છે, એ એ પ્રત્યક્ષ બિરાજે એ પ્રત્યક્ષ બિરાજ છે. તમારા હિસાબે પ્રત્યક્ષ નથી બિરાજતા એમ અર્થ થઈ જશે પછી. છે. ના ના ના, પણ આપ થોડા ગુચવાઈ દો છો. શુદ્ધ પુષ્ટિ જીવ ક્યાં છે? શુદ્ધ પુષ્ટિ જીવ ઉપર ભગવાનની એક કૃપા. એ શુદ્ધ પુષ્ટિ જીવ હોય તો આપણને ત્યાં આગળ 3 જીવ, એમાં શુદ્ધ પુષ્ટિ જીવ અને મિશ્ર પુષ્ટિ જીવ મુખ્ય 2 બતાવ્યા. તો જો શુદ્ધ આ પુષ્ટિ દિશામાં હા આમાં આ પ્રશ્નના ખુલાસામાં જો આપણે બંને રીતે ગૂંચવાયેલ, એટલે આપણે બંને રીતે પ્રોબ્લેમ છે. જો આપણે આમ સ્વીકારીએ કે પ્રભુ અનવતાર કાળમાં, આ તો અવતાર કાળ છે, પ્રભુ ભગવત પ્રયત્ન આરબ્ધા જે શરણાગતિ છે એ તો અવતાર કાળમાં સંભવ છે. જો આપણે આમ કરીએ તો પ્રભુની સામર્થ્ય ઉપર પ્રશ્નચિહ્ન ઉભો થાય. બરોબર? અને જો આપણે કહીએ કે આજે પણ થઈ જાય છે, જો સામર્થ્યને આપણે ઓવરકમ કરીએ કે ના ના, પ્રભુની સામર્થ્ય તો અસીમ સામર્થ્ય છે, એટલે ગમે તે કાલમાં, ગમે તે પ્રકારે, ગમે તે રીતે, ગમે તે સમયે પ્રભુ પોતાનો સામર્થ્ય પ્રકટ કરીને જીવને શરણાગત લઈ શકે છે. જો આમ સ્વીકારીએ તો આપણી અનધિકારિતા પણ અધિકારિતામાં કન્વર્ટ થઈ જશે. તો એનો જવાબ કેવી રીતે આપવો? તમને પ્રોબ્લેમ સમજાય છે? બરોબર? શું પ્રોબ્લેમ છે? જો પ્રભુની સામર્થ્યની અસીમ સામર્થ્યનો વિચાર કરીએ તો ગમે તે રીતે પ્રભુ કૃપા કરીને શરણાગત લઈ શકે છે. આ વાત સાચી છે. તો જો એ વાત સાચી હોય તો પછી જીવને અધિકારી નો તો આનો પ્રશ્ન જ ક્યાં ઉભો થાય છે? ખ્યાલમાં આવ્યું ને? તો પછી જીવને સાધન કરવાની કોઈ આવશ્યકતા જ ખતમ થઈ જાય છે ને. આ પ્રશ્નનો જવાબ એવી રીતે આપી શકાય કે સાચી વાત છે, પ્રભુની સામર્થ્ય અસીમ છે, એ સાચી વાત છે. અને પ્રભુ અવતાર કાળમાં જ જીવ ભગવત પ્રયત્ન આરબ્ધા શરણાગતિ પ્રકટ થાય છે, એ સાચી વાત છે. પણ એનું મિનિંગ આ નથી કે જીવ, જો પ્રભુની સામર્થ્ય અસીમ છે, પરંતુ પ્રભુ જીવનો સામર્થ્ય કે જીવની અવસ્થા જોઈને એના ઉપર શુદ્ધ પુષ્ટિ જેવી કૃપા કરવા માંગતા નથી. જો કે કરી શકે છે. આવી રીતનો સ્ટેટમેન્ટ આપી શકાય. ખ્યાલમાં આવ્યું ને? પ્રભુની સામર્થ્યમાં કોઈ કમી નથી, પણ પ્રભુ અત્યારે કરવા નથી માંગતા. શા માટે કરવા નથી માંગતા? કારણ કે બધી કર્મની વ્યવસ્થાનો લોપ થઈ જશે.
સાધન વ્યવસ્થાનો લોપ થઈ જશે. એટલે આ કલિકાલમાં જે ભગવત પ્રયત્ન આરબ્ધા શરણાગતિ એટલે એપ્લિકેબલ નથી. આજની તારીખમાં અનવતાર કાળમાં જીવ પ્રયત્ન આરબ્ધા શરણાગતિ જે એપ્લિકેબલ છે અને એના માટે જીવે પ્રયાસ કરવો જોઈએ. જે જિજ્ઞાસાએ કહ્યું કે અનુકૂલ સંકલ્પ પ્રતિકૂળ વિસર્જન. હવે એનાથી જ પૂછીએ કે અનુકૂળ સંકલ્પ અને પ્રતિકૂળ વિસર્જન એટલે શું? આ બધા છ નો અર્થ તો બતાવી શકે? હા જીજુ. હમ એટલે અનુકૂળ તેજશ્રી સંકલ્પ સોરી લઈ લો સોરી. અનુકૂળ સંકલ્પ એટલે પ્રભુનો આશ્રય. હમ અનુકૂળ સંકલ્પમાં પ્રભુનો આશ્રય. પ્રભુનો આશ્રય. પછી પ્રભુનો પ્રતિકૂળ આશ્રય. વિસર્જન. અચ્છા અચ્છા. પછી બીજો? પ્રતિકૂળ વિસર્જન. જે પ્રતિકૂળ વિસર્જન. બીજું ત્રીજું કરીશતી ઇતિ વિશ્વાસ એટલે કે જે પ્રભુ કરશે તે આપણું સારું જ કરશે. પછી ભર્તૃત્વ વર્ણમાં પેલો ને ત્રીજો સેમ ન થઈ ગયો? વિશ્વાસ એટલે કરીશતી વિશ્વાસો. આ ત્રીજું જો હોય તો પેલો નો અર્થ તે એ જ કહ્યું કે અનુકૂળ સંકલ્પ હશે વિશ્વાસ. તો પેલો ને ત્રીજો સેમ છે? પ્રભુને અનુકૂળ થઈને રહેવાનો સંકલ્પ. પ્રભુને અચ્છા અનુકૂળ બનીને. અચ્છા. અને અને કરીશતી ઇતિ પ્રતિકૂળ વિશ્વાસમાં પ્રતિકૂળ વિસર્જન એટલે છે ભક્તિકમાં જે પ્રતિકૂળતા જે બધી આવે એનું વિસર્જન કરવાનું એ રીતે જ. વિસર્જન એટલે શું કરવાનું? એ શબ્દ ત્યાગ વાપરે તો કરવાનો. ખબર નહીં પડે મને. ત્યાગ ત્યાગ ત્યાગ. હા હા. વિસર્જન શબ્દ વાપરે તો ખબર નહીં પડે કે તું સમજી કે નહીં. હા. પ્રતિકૂળ નો ત્યાગ. પ્રતિકૂળતાનો ત્યાગ. ત્યાગ, હા. પ્રતિકૂળતા નહીં, પ્રતિકૂળનો ત્યાગ નહીં, પ્રતિકૂળતાનો ત્યાગ. પ્રતિકૂળતા નો ત્યાગ. હમ પછી કરીષ્યતિ ઇતિ વિશ્વાસ. હા પ્રભુ પ્રભુ એની ઈચ્છા અનુસાર બધું કરશે એવો વિશ્વાસ. એટલે જીવ ઈચ્છા કે પ્રભુ ઈચ્છા? પ્રભુ ઈચ્છા. અચ્છા, પ્રભુ ઈચ્છા. જીવ ઈચ્છા નહીં ને? પ્રભુ પ્રભુ ઈચ્છા. ઈચ્છા પ્રભુ ઈચ્છા. પ્રભુ ઈચ્છા. ઓકે. ચોથું. પછી ભર્તૃત્વ વરણ. ભર્તૃત્વ વરણ એટલે નો સ્વીકાર. હે? જે આપણે સ્વામી તરીકે પ્રભુનો સ્વીકાર કરવો. જેની અચ્છા આપણે શરણાગતિ. ફાઇન. પછી પાંચમું? આત્મનિવેદન એટલે સમર્પણ. અચ્છા. અને છઠ્ઠું? છઠ્ઠું કાર્પણ્ય એટલે દીનતા. દીનતા રાખવાની. સરસ. ફાઇન. તો આપણે આ છ વસ્તુ જીવ પ્રયત્ન આરબ્ધા જે શરણાગતિ છે એને આ વસ્તુ છ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. એ એના કર્તવ્ય પાઠમાં આવે છે. એ આપણે જાણ્યું. બરોબર છે? આમ તો બધાનો જવાબ મેં સાંભળ્યો પણ થોડી કચાશ હતી એટલે મેં આ વિષયની ચર્ચા અત્યારે પ્રેઝન્ટમાં બધાની સામે જ કરી. બરોબર? હવે એટલા માટે જો હવે પેજ નંબર 518 518 પેજ ઉપરથી બીજી લાઈન
कि प्रथम में प्रमाण और साधन के बल साधक बनते हैं। प्रथम में એટલે જીવ પ્રયત્ન આરબ્ધા જે શરણાગતિ છે એમાં પ્રભુનો પ્રમાણ બલ અને સાધનનો બલ સાધક બને છે જીવ માટે, બરાબર? કારણ કે જીવ સાધનનો આશ્રય કરી રહ્યો છે, અનવતાર કાળ છે, સાધનનો આશ્રય કરી રહ્યો છે, અને ભગવદ એમાં પ્રમાણ જે છે ભગવદ વચનો જ છે. એટલે કોનો કયો બલ સાધક બની રહ્યો છે? પ્રમાણ બલ અને સાધનનો બલ. અને જે ભગવદ પ્રયત્ન આરબ્ધા જે શરણાગતિ છે, દ્વિતીય મેં પ્રમેય બલ અરુ ફલ બલ સિદ્ધ વહે જાગે. એમાં પ્રભુનો પ્રમેય બલ કે પ્રભુનો ફલ બલ કામ કરી રહ્યો છે. સો નારાયણ દાસ કો જો હવે એક વાત તમે સમજો, આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે, ધ્યાનથી સાંભળજો બધા, કે જેવી રીતે અહીંયા જો દૃષ્ટાંત આપવામાં આવ્યો છે કે નારાયણ દાસ કો આચાર્ય ચરણ ને अपने प्रमेय बल से भक्ति के अनुकल्पतया शरणागति द्वारा फलदान को वरदान दू. હવે મહાપ્રભુજીએ અનવતાર કાળમાં પ્રમેય બલ વાપરો છે. ખ્યાલમાં આવ્યું તમને? પ્રમેય બલ વાપરો છે મહાપ્રભુજીએ. એ પ્રમેય બલ ક્યારે વાપરવામાં આવે? અવતાર કાળમાં કે અનવતાર કાળમાં? અનવતાર કાળમાં, બરોબર? નહીં, હા, અવતાર કાળમાં. ઠાકોરજી પ્રમેય બલ ક્યારે વાપરે? અવતાર કાળમાં, અનવતાર કાળમાં નહીં. જયારે અવતાર કાળ હોય ત્યારે ઠાકોરજીનો પ્રમેય બલ કામ કરે છે. પણ અત્યારે અવતાર કાળ છે કે અનવતાર કાળ છે? અનવતાર કાળ. અને અનવતાર કાળમાં મહાપ્રભુજીએ શું વાપર્યું? પ્રમેય બલ વાપર્યું. એટલે નિયમથી વિરુદ્ધ કાર્ય કર્યું. એટલે એનો મિનિંગ આ થયું કે અનવતાર કાળમાં પણ પ્રમેય બલ થી ઉદ્ધાર થઈ શકે છે. જેવી રીતે રૂપમભાઈએ કીધું ને કે ઠાકોરજી તો ગમે ત્યારે, ગમે તે રીતે, ગમે તે પ્રકારે કૃપા કરી શકે છે. તો અનવતાર કાળમાં પણ કૃપા થઈ શકે છે. પણ એ કૃપા કરવાનો જે અધિકાર છે એ પ્રભુના હાથમાં છે, જીવના હાથમાં નથી. પ્રભુ ઈચ્છે, પ્રભુ એવી ઈચ્છા કરે કે મારે આ જીવને શરણ લેવું છે તો જ એવી કૃપા થઈ શકે છે. ખ્યાલમાં આવ્યું? જે જીવ કોઈ બીજા માર્ગે જતો હોય, જે ઉદ્ધારનો માર્ગ છે, એ ઉદ્ધારનો માર્ગ છોડીને બીજે અવળે રસ્તે જતો હોય, તો એના ઉપર ઠાકોરજી જો કૃપા કરવા માંગે તો કેવી રીતે કૃપા કરે? કે કોઈ એવો વ્યક્તિનો સંગ એને કરી દે કે એના સંગ દ્વારા એ બીજે માર્ગ ઉપર જો જતો હોય તો એ આ માર્ગ ઉપર આવી જાય. તો આનો અર્થ શું થયું? કે ભગવત કૃપા છે. ખ્યાલમાં આવ્યું ને? અને એમાં મહાપ્રભુજીનો પ્રમેય બલ કામ કરે છે કે જયારે મહાપ્રભુજી વિચારે છે કે મને આ જીવનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે, તો મહાપ્રભુજી એવી રીતે कृपा करे છે. कैमरा बहुत पास में है तेरे, जिज्ञासा बहुत, तेरे दिख ही नहीं रहा मुंह. हाँ, तो જેવી રીતે અહીંયા નારાયણ દાસ કો આચાર્ય ચરણ ने अपने प्रमेय बल से भक्ति के अनुकल्प तया शरणागति फलदान को वरदान दिया. હવે જુઓ, એવી કૃપા બાલક ન કરી શકે. જે આજના પ્રેઝન્ટ બાળકો છે એ પ્રમેય બળ દ્વારા જીવને જો સામર્થ હોય તો કંઈ પણ થઈ શકે છે, પણ એ અધિકાર મહાપ્રભુજીએ પોતાના શ્રીહસ્તમાં રાખ્યો છે. બાળકોને, આજના જે બાળકો છે એને કેવલ બ્રહ્મ સંબંધ, દીક્ષા, દાનનો અધિકાર અને ભગવત સેવામાં પ્રવૃત્ત કરવાનો અધિકાર, મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતનો ઉપદેશ કરવાનો અધિકાર અને તદ અનુસાર આચરણ કરવાનો અધિકાર, આ 4 વસ્તુ મહાપ્રભુજીએ બાળકોને દાનમાં આપી છે. પણ જ્યાં સુધી સ્વતંત્ર રીતે જીવને પોતાના પ્રમેય બળથી માર્ગમાં ખેંચવાની વાત છે,
એ અધિકાર મહાપ્રભુજીએ અક્ષુણ્ણ રાખ્યો છે પોતાની પાસે જ. જેમ મહાપ્રભુજીએ નારાયણદાસનો ઉદ્ધાર કર્યો કે ડાયરેક્ટ એને સેવા ન કરાવી, એની પાસે ભગવત સેવા ન કરાવી, ડાયરેક્ટ શરણાગતિનો દાન આપી દીધું. તમે નારાયણદાસની વાર્તા જોશો ને, નારાયણદાસ જે છે બાલમોદ વાળા, કારણ કે પોતે વ્યાવૃત્તિ કરતા, સેવા કરવાનો એમને પાસે સમય નહોતો. તો જ્યારે મહાપ્રભુજી કૃપા કરી ત્યારે બાલબોધને અને બાલબોધ ગ્રંથ એમના માટે રચના કરીને મહાપ્રભુજી એમને બાલબોધ ભણાવ્યો અને પછી મહાપ્રભુજી એમને આશીર્વાદ આપ્યા. ત્યારે એમને કેવી કૃપા થઈ કે એમને 4 રૂપિયાના પગાર ઉપર એક માણસ રાખ્યો, જે આખો દિવસ એમને ઘડી ઘડી યાદ અપાવતો જાય કે ભૈયાજી ગોકુલ ગોકુલ કબ જાઉં. આ જે શરણાગતિની કૃપા જે છે, આ મહાપ્રભુ દ્વારા કરેલી કૃપા છે. ખ્યાલમાં આવ્યું ને? તો આવી રીતની કૃપા આજની તારીખમાં એ થઈ શકે જો મહાપ્રભુજી ઈચ્છે તો. પણ એનું સ્વરૂપ જે છે ને, થોડુંક નોખું જ હોય, અલગ સ્વરૂપ છે. એનું સ્વરૂપ અલગ છે. આજની તારીખમાં તમે એમ એક્સપેક્ટ નહીં કરો કે મહાપ્રભુજી પોતે પ્રકટ થઈને આવી કૃપા કરશે. એવો કોઈ સંઘ તમને મેળવી આપે, એવો કોઈ ભગવદીયનો સંઘ છે, એવો તમને કંઈ ગોઠવી આપે કે જેના થકી તમારો ઉદ્ધાર થઈ શકે. બરોબર ને? તો હવે तो ये देखो અહીંયા आज्ञा કરી રહ્યા છે કે यह लीला आपने मिश्र पुष्टि के जीवन को आश्वस्त રાખવે को प्रकट की. આપણે મિશ્ર પુષ્ટિના જીવ છે. આ લીલા મહાપ્રભુજીએ શા માટે પ્રકટ કરી? તો આપશ્રી આજ્ઞા કરે છે કે જે મિશ્ર પુષ્ટિના જીવો છે એ આશ્વસ્ત થઈ જાય કે ના, અમારા ઉપર પણ કૃપા થશે. નહીં થાય એવું નથી, ચોક્કસ કૃપા થશે જો આપણે સિદ્ધાંતની રીતથી ચાલશું તો. ખ્યાલમાં આવ્યું ને? એ વાતની બાંહેધરી આપણે મહાપ્રભુજીને આપવી જોઈએ પહેલા કે અમે આપના માર્ગ ઉપર ચાલવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ, પણ અમારા હાથમાં કઈ નથી, અમને ચલાવવાનો અધિકાર તમારે કરવો પડશે. જે માર્જારી ન્યાય છે ને, માર્જારી શાવક ન્યાય, મરકટ શાવક ન્યાય નહીં. માર્જારી શાવક ન્યાય એટલે ભગવત પ્રયત્ન આરંભતા, અને મરકટ શાવક ન્યાય એટલે જીવ પ્રયત્ન આરંભતા. समझ में आयु ने? तैसे ही शुद्ध पुष्टि के जीवन को कबहू भक्ति के विकल्पतया भगवान शरणागति को वरदान करत है. એવી જ રીતે શુદ્ધ પુષ્ટિના જીવો જે છે એને ઠાકોરજી ભક્તિના વિકલ્પના રૂપમાં સાક્ષાત શરણાગતિનો વરદાન આપે છે. કેટલાક જીવો એવા છે જેવી રીતે શુદ્ધ પુષ્ટિમાં જે છે કેટલાક ગોપીજનો ઠાકોરજીની સેવા થોડી કરી હતી. ઠાકોરજીની સેવા નથી કરી, પણ શરણાગત હતા, અનન્ય શરણાગત હતા. એ લોકોએ કોઈ દિવસ પોતાના ઘરમાં ઠાકોરજીની સેવા નહોતી કરી, પણ એ આખો જે પ્રકાર હતો શુદ્ધ પુષ્ટિનો પ્રકાર હતો, જ્યાં જીવનો ઉદ્ધાર કરવાનો જે એફર્ટ છે, પ્રયત્ન છે, પ્રભુ પોતે સ્વયં લઈ રહ્યા છે કે નહીં, મારે આ જીવનો ઉદ્ધાર કરવો છે. એવી રીતે આપણા માટે કોઈ બીજો તૈયાર હોય કે ના, તું કઈ નહીં કર, તારા વતી હું બધું કરીશ. ખ્યાલમાં આવ્યું ને? એવું કોઈ હોય ને તો એ ભગવત પ્રમેય, એ પ્રમેય બલ કહેવાય એને, કે ઠાકોરજી મહાપ્રભુજી પોતાનો પ્રમેય બલ પ્રકટ કરી રહ્યા છે. બરોબર? તો ऐसी शरणागति मुक्ति में परिवर्तित न હોય, પણ સ્વરૂપાશક્તિ में પરિવર્તિત હોય તો તાકો શુદ્ધ પુષ્ટિ રૂપા શરણાગતિ જાણી. હવે જે ઠાકોરજી કૃપા કરે અને પછી એ ફલના રૂપમાં મુક્તિને એક્સપેક્ટ કરતો હોય કે મને મુક્તિ જોઈએ, તો પછી એ શુદ્ધ પુષ્ટિ રૂપા શરણાગતિ ન થાય. સ્વરૂપાશક્તિમાં કન્વર્ટ થતી હોય તો એ જે છે શુદ્ધ પુષ્ટિ રૂપા છે. જેવી રીતે નારાયણદાસને થઈ કે ભૈયાજી ગોકુલ કબ ચલો કે એ મુક્ત થવા નહોતા માંગતા. એ શું થવા માંગતા હતા? ગોકુલ જવા માંગતા હતા, પણ પોતાની વ્યાવૃત્તિના કારણે આખા જીવનમાં એ ગોકુલ જઈ ના શક્યા. તો એને 4 રૂપિયાની પગાર ઉપર એક માણસ રાખી દીધો, એને યાદ અપાવતો રહ્યો. તો એ જે એપિસોડ છે, આખો જે પ્રસંગ છે, એ વાતને દર્શાવે છે કે બંને પોસિબલ છે. પ્રમેય બલ પણ પોસિબલ છે અને પ્રમાણ બલ પણ પોસિબલ છે આજના કાળમાં પણ.
આજના કાળમાં બંને ઓપ્શન ઓપન છે. પ્રમાણ બલ પણ ઓપન છે, પ્રમેય બળ પણ ઓપન છે. હવે બોલ આપણા કોર્ટમાં છે, આપણે હિટ કરવી છે, સ્મેશ કરવી છે. આપણે શું કરવું એ આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આપણે એ રમવા માટે તૈયાર છીએ કે નથી તૈયાર. ઠાકોરજી કૃપા કરે છે, ઠાકોરજી આપણે બધું સાધન મેળવી આપે છે, તો આપણે સેવા કરવા માંગીએ છીએ કે નથી માંગતા એ આપણે જોવાનું છે. જો આપણે સેવા કરવા માંગતા હોઈએ, બધી સામર્થ્ય આપણી પાસે છે, એટલે આપણી દેહ જે છે સારી છે, સ્વસ્થ છે, આપણું જે લૌકિક છે એ સ્વસ્થ છે, એ છતાંય પણ આપણે ભગત સેવામાં પ્રવૃત્ત થવા ન માંગતા હોઈએ, આપણી જે વ્યાવૃત્તિ છે ભગવત સેવાનુકૂળ ન હોય, તો ક્લિયર કટ ઇન્ડિકેશન છે કે આપણા ઉપર પ્રભુની કૃપા નથી. અને આપણા પાસે સાધન તો છે જ, પણ આપણે કરવા નથી માંગતા. ઠાકોરજી એનું શું કરે? ખ્યાલમાં આવ્યું ને? પણ આવી પરિસ્થિતિમાં પણ જો ઠાકોરજી કૃપા કરવા માંગતા હોય તો એને શરણાગતિ દ્વારા પણ એનો ઉદ્ધાર થઈ શકે છે, ચોક્કસ. પણ એ આખી વાત ઠાકોરજી ઉપર નિર્ધારિત. એમાં ચાન્સીસ કેવા છે? 50-50 ચાન્સીસ છે. તમારે રિસ્ક લેવું હોય તો લઈ શકો કે આપણે રિસ્ક લેવા જેવું છે કે નહીં. આપણે જો એમ વિચારીને બેઠા રહીએ કે ના ઠાકોરજી કૃપા કરશે ત્યારે બધું થશે, કૃપા કરશે ને ક્યાં જશે, તો તમે ખરડા થઈ જશો. ત્યારે પણ કૃપા નહીં કરે તો શું કરશો? એ વાત બાકી વિચારવાની છે. બાકી તો માર્ગ બંને ઓપન છે, પ્રમેય બલ પણ ઓપન છે અને પ્રમાણ બલ પણ ઓપન છે. પ્રમેય સાથે ફલ જોડાયેલો છે, પ્રમાણ સાથે સાધન જોડાયેલો છે. એ વાત યાદ રાખો. પ્રમાણ સાથે સાધન જોડાયેલો છે અને પ્રમેય સાથે ફલ જોડાયેલો છે. એવી રીતે પ્રમાણ, પ્રમેય, સાધન અને ફલની વ્યવસ્થા છે. મારા ખ્યાલથી આ વિષય ઉપર આપણે બહુ સારી રીતે ડિસ્કશન કર્યું અને બધાના મગજમાં આવ્યું પણ હશે કે વિષય વસ્તુ શું છે. ખ્યાલમાં આવ્યું ને બધાને? બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ, હા, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે આ બધી. હવે જે વાત મેન આવી રહી છે, હવે આપણે પાસે એક પેજ જ બચ્યું છે. આખો પંચશ્લોકી ગ્રંથ પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યું છે. હવે પૂર્વમાં ઉદ્ધત એકાદશ સ્કંદ કે વચન મેં મામ એકમેવ શરણમ આત્માનમ સર્વદેહિનામ યાહિ સર્વાત્મ ભાવેના. આ વચનમાં શું કહેવા માંગે છે કે શરણાગતિ પણ इंद्रिय की विषयाशक्ति, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्तरो आत्मा यो षडविधा હોય તો તકો સર્વાત્મના સિદ્ધ થઈ જાણીએ. એટલે તમારી જે શરણાગતિ જે છે એ સર્વાત્મના સિદ્ધ કેવી રીતે થાય? શેની વાત કરવામાં આવી રહી છે? ભગવત પ્રયત્ન કે જીવ પ્રયત્ન? જીવ પ્રયત્ન. ફાઇન. હવે જે જીવ પ્રયત્ન આરાધના જે શરણાગતિ છે એ તમારી શરણાગતિ સર્વાત્મના એટલે સર્વ રીતે સિદ્ધ થઈ એ કેવી રીતે ખબર પડે? તો એના 6 પાસાઓ છે કે ઇન્દ્રિયોની વિષયાશક્તિ, એક, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, ચિત્ત અને આત્મા. જો 6 વસ્તુ આવી ને, 6 વસ્તુ આવી ગઈ. ઇન્દ્રિયોની વિષયાશક્તિ, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, ચિત્ત અને આત્મા. એટલે આ 6 પાસાઓ થકી આપણે શરણાગતિ સિદ્ધ કરવાની છે. અને આ જે 6 પાસાઓ થકી જો આપણે સિદ્ધ કરવા માંગતા હોઈએ શરણાગતિ, તો જે ગીતામાં, ભગવદ ગીતામાં, તમારી પાસે ગીતાજી બિરાજે છે અત્યારે? ન બિરાજતી હોય તો ફરી પછી જોઈ લેજો. ગીતાજીનો 13મો અધ્યાય અને 22મો શ્લોક. 13મો અધ્યાય અને 22મો શ્લોક. ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા ચ ભર્તા ભોક્તા મહેશ્વર. આ જે શ્લોક છે એ શ્લોકમાં મહાપ્રભુજી અને ઠાકોરજી બતાવે છે કે જીવ પ્રભુના 6 સ્વરૂપ છે. એ પ્રભુના 6 સ્વરૂપ આપણામાં રહેલી
ઇન્દ્રિયોની વિષયાશક્તિ, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, ચિત્ત અને આત્મા, એક એક સ્વરૂપ, એક એક વસ્તુને ક્લિયર કરવા માટે છે. સમજાય છે તમને બધાને? એક તરફ આપણી છે વસ્તુ છે જે આપણે કરેક્ટ કરવાની છે, એક તરફ પ્રભુનો ષડવિધ સ્વરૂપ છે. એક એક સ્વરૂપથી આપી એક એક વસ્તુ કરેક્ટ થતી જશે. એ કેવી રીતે એ આગળના પેરેગ્રાફમાં સમજાવી રહ્યા છે કે આશ્ચર્યરૂપી પ્રભુના પણ 6 રૂપ છે અને આપણા અંદર રહેલી જે સર્વાત્માના શરણાગતિનો જે સ્વરૂપ છે એના પણ 6 પાસાઓ છે. એ 6 પાસાઓને પ્રભુના 6 રૂપ સાથે એનો સમન્વય કરીને જોઈએ તો આપણને ગીતાનો સ્વારસ્ય હાથમાં આવી જાય કે ગીતામાં પ્રભુ શું કહેવા માંગે છે, અને આપણને પણ ખ્યાલ આવી જાય કે આપણે શું શું કરવું જોઈએ. ખ્યાલમાં આવ્યું? સૌથી પહેલો, હા બોલો નિશાળ. જે અહીંયા થોડોક મને પ્રશ્ન થયો છે, પણ મને યાદ નથી રહ્યું કે 13મો અધ્યાય એટલે કયો યોગ છે. કારણ કે શ્યામુબાવાના જે પુરુષોત્તમ યોગનું પુસ્તક છે ને એની અંદર ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા એ બતાવેલું છે. એ 13મો અધ્યાય છે ને ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ છે. હા, 13મો અધ્યાય ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ છે, 13મો અધ્યાય. અચ્છા. અને એમાં ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ પાડીને ઠાકોરજી સમજાવી રહ્યા છે કે ક્ષેત્રનું સ્વરૂપ શું અને ક્ષેત્રજ્ઞનું સ્વરૂપ શું. એ જે ક્ષેત્રજ્ઞ છે ને, ક્ષેત્ર એટલે જીવ અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે જીવનો જે જ્ઞાતા એ પરમાત્મા. એટલે આપણી અંદર રહેલો જે પરમાત્મા જે છે ને એ 6 પ્રકારનો છે. હા, ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા. હા, ઉપદ્રષ્ટા છે, એ અનુમંતા છે, એ ભર્તા છે, ભોગતા છે, મહેશ્વર છે. આવી રીતે આ પરમાત્માના 6 સ્વરૂપો છે જે આપણને ગાઈડ કરે છે શરણાગતિને સાધવા માટે. એમ અહીંયા બતાવવાનો આશય છે. બરોબર? સમજાયું? સમજાયું. કારણ કે શ્યામુબાવાસીનું પેલું પુરુષોત્તમ યોગનું પુસ્તક છે ને એમાં બતાવેલું એટલે થોડી ગૂંચવાઈ ગઈ હતી. બરાબર. તો આમાં આવી રીતે સમજાયું છે. હા. તહાं ઉપદ્रष्टा કહેવે તે પ્રભુ સાક્ષી ભાવ તો સબ કછુ દેખત એસે જાણીએ. ઉપદ્રષ્ટા એટલે આપણે તો જોઈએ જ રહ્યા છે, પણ આપણી અંદર જે પરમાત્મા છે એ પણ એ વસ્તુને જોઈ રહ્યો છે. જ્યારે આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરીએ છીએ ત્યારે આપણે એમ જાણીએ છીએ કે આપણને કોઈ નથી જોતો, પણ વાસ્તવમાં તો આપણી અંદર બેસેલો જે પરમાત્મા છે એ બધું જ જોઈ રહ્યો છે. ખ્યાલમાં આવ્યો? તો એને જે દ્રષ્ટાની અંદર રહીને જે બધું જોતો હોય એને ઉપદ્રષ્ટા કહેવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા કહી રહ્યું છે, કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જીવાત્મા તો ઉપભોગાર્થ जिन इंद्रियन के सद असद शुभाशुभ तथा सुख दुख प्रद विषयन को साक्षात રાગ દ્વેષ ઉપેક્ષા કે દ્રષ્ટિ તો દેખાતે. એટલે અહીંયા શું કહેવામાં, બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વિષય છે કે જ્યારે જીવ જે વસ્તુનો ભોગ કરે છે, કોઈ પણ વસ્તુ, દાખલા તરીકે મારી સામે આ મોબાઈલ છે, બરોબર છે, આ મોબાઈલ મારી સામે છે, તો આ મોબાઈલનો મારે ઉપભોગ કરવો છે, તો આ મોબાઈલ ના ભોગનો જે પરિણામ છે એ શુભ પણ હોઈ શકે અને અશુભ પણ હોઈ શકે, સુખપ્રદ હોઈ શકે, દુઃખપ્રદ પણ હોઈ શકે. અને આમાં મને રાગ, દ્વેષ અને ઉપેક્ષા 3 વસ્તુ આવી શકે છે. રાગ એટલે અટેચમેન્ટ, દ્વેષ એટલે ડિટેચમેન્ટ, ઉપેક્ષા એટલે જતું કરવું, એને ઉપેક્ષા કહેવાય. 3 પોસિબલ છે. જે વસ્તુમાં આપણને ઇન્ટરેસ્ટ હોય એના પ્રત્યે આપણને રાગ ઉત્પન્ન થશે, જે વસ્તુમાં આપણને ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય એના પ્રત્યે આપણને ઉપેક્ષાનો ભાવ રહેશે, અને જે વસ્તુ પ્રત્યે આપણને ના ઇન્ટરેસ્ટ હોય ના ડિસઇન્ટરેસ્ટ હોય પણ એ વિષયથી આપણને જે ગમતી ન હોય એનાથી આપણને દ્વેષ થશે. જે ગમતી હશે
એનાથી આપણને રાગ થઈ જશે, ગમતી ન હશે એનાથી આપણને દ્વેષ થઈ જશે, અને ગમતી નથી ગમતી નથી એવું નથી, અને સ્નેહ પણ નથી, એની આપણે ઉપેક્ષા કરીએ છે. તો એ આપણી ચિત્તની વૃત્તિઓ છે જે ઠાકોરજીએ આપણામાં રાખી. જ્યારે કોઈ પણ વિષય સાથે આપણો ઇન્ટરેક્શન થાય, કોઈ પણ વિષય સામે આવે એટલે આંખનો વિષય, કાનનો વિષય, જીવવાનો વિષય, કોઈ પણ વિષય, સ્પર્શનો વિષય, કોઈ પણ વિષય સામે આવે તો 3 વસ્તુની સાથે આપણો સામનો થઈ રહ્યો છે: રાગ, દ્વેષ અને ઉપેક્ષા. આપણે 3 વસ્તુનો ઉપભોગ કરીએ છીએ: રાગનો, દ્વેષનો અને ઉપેક્ષાનો. તો જ્યારે આપણે કોઈ વસ્તુ સાથે જોડાઈ જતા હોઈએ તો પ્રભુ પણ જોડાઈ જતા હોય, કારણ કે ઉપદ્રષ્ટા છે પ્રભુ. તો રાગ પણ પ્રભુના દ્રષ્ટા થવામાં અને આપણે જે દ્રષ્ટા છીએ એમાં ભેદ શું છે કે પ્રભુને રાગ દ્વેષ ઉપેક્ષા નથી, આપણને રાગ દ્વેષ ઉપેક્ષા છે. પ્રભુને કોઈ વસ્તુને જોઈને રાગ દ્વેષ કે ઉપેક્ષા થતી નથી, પણ આપણે કોઈ વસ્તુને જોઈએ તો આપણને રાગ દ્વેષ અને ઉપેક્ષા ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રભુ પણ જોયે છે, પ્રભુ પણ જોઈ રહ્યા છે, અને આપણે પણ જોઈ રહ્યા છીએ, પણ આપણને રાગ દ્વેષ અને ઉપેક્ષા થાય. તો એ વસ્તુ અહીંયા સમજાવવામાં આવે છે કે તાસો જીવ કે દોષ પ્રભુ સો छिप नाही શકે. જ્યારે પ્રભુ ઉપદ્રષ્ટા છે, એક વખત તમે કહી દીધું કે પ્રભુ ઉપદ્રષ્ટા છે, ત્યારે તમે જે કંઈ પણ કરશો એ પ્રભુથી તમે છુપાઈ શકો? ન છુપાઈ શકો. પ્રભુ બધું જ જોઈ રહ્યા છે. તો કરવું શું? શુદ્ધ દૈન્ય ભાવ રાખીને શરણાગત જીવ પ્રભુ કે ઉપદ્રષ્ટા હોય કે ભાવ શું? જ્યારે જીવે શું વિચારવું જોઈએ કે પ્રભુ જ્યારે ઉપદ્રષ્ટા છે તો આપણે એમના અનુકૂળ થઈ જઈએ. અનુકૂળ સંકલ્પ, આપણે એમને અનુકૂળ થઈને રહેવું જોઈએ. એટલે પ્રતિકૂળ ન હોય ऐसी तरह सो विषयों भोग करने की इंद्रियन की रुचि बनावे तो अनुकूल को संकल्प सिद्ध भयो जाए. આ વાત આવી સમજમાં? કારણ કે આપણે જે કંઈ પણ રાગનો ભાવ કે દ્વેષનો ભાવ કે ઉપેક્ષાનો ભાવ આપણને પેદા થઈ રહ્યો છે એ વાતની ખબર પ્રભુને છે, કારણ કે પ્રભુ ઉપદ્રષ્ટા છે. અરે જ્યારે પ્રભુને આ વાતની ખબર છે ત્યારે આપણને શું કરવું જોઈએ કે આપણે દૈન ભાવ રાખવો જોઈએ કે ભાઈ પ્રભુ તમે તો બધું જ જોઈ રહ્યા છો, તો અમે એક ઉપાય કરીએ કે અમે તમારા અનુકૂળ રહેવાનો સંકલ્પ કરીએ, જેનાથી તમારે કોઈ એવો ઉપાય ન કરીએ કે તમારાથી પ્રતિકૂળ અમને તમારાથી વિરુદ્ધ કરવું પડે કે તમારાથી વિરુદ્ધ જવું પડે. ખ્યાલમાં આવ્યો? આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે. હવે જીવ પ્રયત્ન આરાધના જે શરણાગતિ છે ને એનો વિસ્તાર છે આ બધું, અને એ વિસ્તારનો સમન્વય ગીતાજી સાથે અહીંયા કરવામાં આવી રહ્યું છે. ખ્યાલમાં આવે છે? જે ગીતાજીમાં ભગવદોક્ત ન્યાય છે એ ગીતાજીના ન્યાય સાથે આપણી શરણાગતિના ભાવો કેવી રીતે જોડાયેલા છે એ વાત અહીંયા સમજાવવામાં આવી રહી છે. બીજું, અનુમંતા. अनुमंता એટલે શું? તો કે છે કે प्रभु जीव को जीव की सदसद वासना के अनुसार सत्कर्म किंवा असत्कर्म जो करनो હોય તો કરવે દેતે, રોકટ ટોકટ નહીં, અનુમતિ દેતે. અનુમંતા એટલે પ્રભુ અનુમંતા છે. આપણે ભૂલથી આમ વિચાર કરતા હોઈએ કે મને જે કંઈ પણ સદવાસના કે અસદ વાસના પેદા થઈ રહી છે, તો જે સદવાસનાથી આપણે કર્મ કરીએ તો સત્કર્મ, અને અસદ વાસનાથી આપણે કોઈ કર્મ કરીએ તો અસત્કર્મ છે. બરોબર છે? તો આપણે સત્કર્મ કે અસત્કર્મ કરતા જ હોઈએ છીએ. પ્રભુ આપણને ટોકતા નથી, કરવા દે છે, તું કર.
તને જે કરવું હોય તે કર. તને સત્કર્મ હોય તો સત્કર્મ કર, તને અસત્કર્મ કરવું હોય તો અસત્કર્મ કર. એ પ્રભુ અનુમંતા છે, એટલે પ્રભુ અલાવ કરે છે. એટલે અનુમોદન કરે છે કે હા તું કર ભલે. તાસો અને જ્યારે પ્રભુ અલાવ કરે છે ત્યારે જીવાત્મા अपने मन के अधीन होए के नहीं, अपने मन को प्रभु के अधीन बनाए राख के को प्रभु के प्रतिकूल कोई कर्म करनो नहीं. એટલે આજ સુધીમાં શું પોઝિશન હતી તમારી કે તમારી જે આત્મા છે તમારા મનના અધીન હતી, પણ હવે તમારે શું કરવું જોઈએ? તમારા મનને પ્રભુને આધીન બનાવવાનો સંકલ્પ લેવો જોઈએ. અને એવો જો સંકલ્પ તમે લેશો તો પ્રતિકૂળતાનો વિસર્જન થઈ જશે. આવી સમજમાં વાત? પ્રતિકૂળતાનું વિસર્જન થઈ જશે પોતાની મેળે જ, કે હવે મારે આ કરવું છે. હું મારી મારી મનની ઈચ્છાથી કઈ ક્યાંય નહીં જાઉં. મનને પ્રભુની ઈચ્છા સાથે જોડી દઈશ. જે પ્રભુ કે છે એ મારા માટે બરોબર છે. જો તમે આવું કરશો તો તમે હનુમંતાનું સ્વરૂપ સમજી ગયા. પ્રભુ હવે તમને જે આ તમારા મનને પ્રભુની આધીન કરવાની જે ઈચ્છા તમારા અંદર પ્રકટ થઈ છે એ આ વાતનો સૂચક છે કે તમે શરણાગત છો. નહીં તો તમને એ ઈચ્છા નહીં થાય. તમને એવું જ લાગશે કે ના ના મને આવું કરવાની શું, હું જે કરી રહ્યો છું બરોબર જ છે, મને બીજું કરવાની જરૂરત નથી. હું જાણું છું ને, મને પોતાને હું તો જાણું જ છું. હું જે કરી રહ્યો છું સારું જ કરી રહ્યો છું. મને કોઈથી પૂછવાની શું ગરજ? પણ જ્યારે તમે પ્રભુની ઈચ્છા ને આધીન પોતાના મનને બનાવો છો ત્યારે તમે પ્રભુનું સ્વરૂપ સમજી ગયા. ત્યારે તમે શરણાગતિનું સ્વરૂપ સમજી ગયા કે પ્રભુ હનુમંતા છે. એ તો તમે સત્કર્મ કરો તો પણ પ્રભુ તમને અલાવ કરશે, અસત્કર્મ કરશો તો પણ પ્રભુ તમને અલાવ કરશે. કારણ કે એ તો અલાવ જ કરે છે. પણ તમારામાં એવી બુદ્ધિ હોવી જોઈએ. સંસ્કૃતમાં એક બહુ સરસ કહાવત છે કે મનાંસી યત્ર ગચ્છતિ તત્ર ગચ્છતિ વાનરા, શાસ્ત્રાણી યત્ર ગચ્છન્તિ તત્ર ગચ્છન્તિ વૈનરા. એટલે મન જ્યાં જતો હોય ત્યાં જો તમે જવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો તો તમે વાંદરા છો. અને શાસ્ત્ર જ્યાં જાય છે ત્યાં તમે જઈ રહ્યા છો તો તમે નર છો. વાનરને પણ સંસ્કૃતમાં વાનર એટલે વાંદરો અને વૈનરા એટલે તમે મનુષ્ય છો એમ પણ અર્થ થાય. એ બે મિનિંગ થઈ રહી છે. તો શાસ્ત્ર ત્યાં જાય છે ત્યાં તમારે જો જવાની ઈચ્છા થતી હોય તો તમે મનુષ્ય છો. મન જ્યાં જાય છે જ્યાં તમે જઈ રહ્યા છો એ તો તમે માણસ નથી, મનુષ્ય નથી, તમે વાંદરા છો. વાંદરો એવું જ કરે ને, આ ડાલથી ઓલા ડાલ ઉપર, એ ડાલીથી બીજી ડાલી ઉપર, બસ શાખા સંક્રમણ કરતો જ રહે છે, એક ઠેકાણે ટકતો નથી. ખ્યાલમાં આવ્યું તમને? આવી રીતે જો તમે કરશો ને તો મન તમારું પ્રભુમાં રમી જશે. મન કો સંકલ્પ સિદ્ધ હોય જાય. ખ્યાલમાં આવ્યું? હવે ત્રીજું, ભરતા. ભરતા એટલે બેંગનનો ભરતો નહીં. ભરતા એટલે પતિ. પતિનો અર્થ આપણી લૌકિક દ્રષ્ટિમાં પતિ નહીં, પાતીથી પતિ, જે આપણું રક્ષણ કરે. આપણે જ્યારે જેની આવશ્યકતા હોય ત્યારે એ આપણી વાતને સમજવાનો પ્રયાસ કરે, આપણને ધીરજ આપે, આશ્વાસન આપે, આપણને સંભાળી લે, તો એને આપણે ભરતા કહીએ.
એનું જે આપણું ભરણ કરતો હોય. ભરણ એટલે બધી રીતે મનસા, વાચા અને કર્મણા, એ ત્રણેય પ્રકારથી જો આપણું ભરણ કરતો હોય એને આપણે શાસ્ત્રમાં એને ભરતા કહેવાય. અને લૌકિક ભાષામાં તમે પતિ કહી રહ્યા છો, એનો પણ ઈ થઈ જાય. પાતિ ઇતિ પતિ, એટલે પાતિ એટલે રક્ષતી ઇતિ પતિ, એ અર્થ થાય. भरता कहते जीव को कर्तव्य है जो बुद्धि प्रेरक प्रभु को भरता के रूप में बुद्धि पूर्वक वर्ण करके तेसो ही भाव यहाँ दृढ़ राखे. એટલે આમાં પ્રભુને ભરતા માનવામાં તમારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ છે. જેવી રીતે હનુમંતાના સ્વરૂપમાં તમારા મનનો રોલ છે, એવી રીતે ભરતાનું સ્વરૂપ સમજવામાં તમારી બુદ્ધિનો રોલ છે. જો તમારી બુદ્ધિ તમારો સાથ આપતી હોય તો તમે પ્રભુને ભરતા માનશો. આજે વૈષ્ણવને અન્યાશ્રય શા માટે થાય છે? ભરતા નહીં માનવા. એ લોકો પોતાના ઘરમાં ખોડિયાર કે જલારામ બાપા બધાની મૂર્તિ મને ચિત્રજી બધા રાખે. શા માટે? ભરતા તરીકે વર્ણન નથી પ્રભુનું. એ જલારામ બાપાને કે ખોડિયાર દેવીને પણ ભરતા જ માને છે. પણ કોઈના પણ ભરતા એક જ હોય, બે બે ભરતા ના હોય, એક જ ભરતા હોય. આવ્યું ને ધ્યાનમાં? ભરતા એક જ હોય, જે તમારું ભરણ કરતો હોય એ એક જ હોય. તો જો એક જ જયારે ભરતાની વાત છે, એક જ ને એકને જ વરણ કરવાની વાત છે, તો પ્રભુને જ વરણ કરાય ને. પ્રભુમાં તો બધા જ આવી જ ગયા. તો ત્યાં તમારી બુદ્ધિનો રોલ આવી રહ્યો છે. તમે બુદ્ધિમાન છો કે મૂર્ખ છો? જો તમારામાં બુદ્ધિ છે તો ડિસાઈડ કરો કે મારો ભરતા પ્રભુ છે. આ વાત કાકાજી આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે મહાપ્રભુજી આપણને વિવેક ધૈર્ય આશ્રય ગ્રંથમાં સમજાવી છે. એમાં જો આ વાતનું ધ્યાન રાખશો તો તમારું જે અન્યાશ્રય જે છે એ છૂટી જશે. શા માટે? કે અન્યાશ્રય કરવાથી ભર્તૃભાવ ખંડિત થાય છે. જ્યારે તમે અન્યાશ્રય કરો છો ત્યારે તમારો જો ભરતાપણાનો જે ભાવ છે એ ખંડિત થાય છે. શા માટે? તમને કોઈ બીજાનો આશ્રય કરવાની જરૂર પડે છે ત્યારે જ ને, કે તમારો પોતાનો ભરતા સક્ષમ ન હોય ત્યારે જ તો તમને બીજે જવું પડે ને. અને તમે જ્યારે બીજે જઈ રહ્યા છો, ઇટ મીન્સ કે તમે બીજાને ભરતા માની રહ્યા છો. અને જ્યારે બીજાને ભરતા માની રહ્યા છો તો તમારો ભર્તૃભાવ ખંડિત થઈ. જે બીક છે, જે ભય છે, એ જતો નથી જીવના અંદરથી. ભલે પુષ્ટિ માર્ગમાં આવી જાય તો પણ એનો ભય જવો જોઈએ કે ના, જેનો મેં ભરતા તરીકે વરણ કર્યો છે એ સક્ષમ છે, એ બધી રીતે મને પાર પામવામાં, મને ઉપર લઈ જવામાં, મારો ઉદ્ધાર કરવામાં સમર્થ છે. મને કોઈની આવશ્યકતા નથી, એ સમર્થ છે. એના ઉપર દ્રઢ આશ્રય તમારો. એટલે અહીંયા કહેવાય છે કે કોઈ સદનારી હોય એ પોતાના ભરતા સિવાય કોઈ બીજા નરના કાજે અપેક્ષા બુદ્ધિ રાખતી નથી. એને કોઈ બીજાથી અપેક્ષા હોતી નથી. મેરે તો આધાર શ્રી વલ્લભ કે જણાવી, જैसे આપણે કહેવામાં આવે છે કે આશ્રય એક જ હોવો જોઈએ. બરોબર છે? સો બુद्धि द्वारा प्रभु को भरता એટલે પતિ બનાવવાનો શરણાગતિ કો તીસરો અંગ है ક્યુઆલિંગ. આમાં આટલી બધી વાત છુપાયેલી છે. એટલે તમને તમારા પ્રભુને ભરતા માનો, આશ્રય માનો, તમારો પતિ માનો, એમાં તમારી બુદ્ધિનો રોલ છે. તમને ખ્યાલ આવ્યો? તો આપણે ત્રણ વસ્તુ જોઈ: ઇન્દ્રિયાશક્તિ, મન અને બુદ્ધિ. અને એ ત્રણ વસ્તુને કરેક્ટ કરવામાં પ્રભુના ત્રણ રૂપો આપણે સમજ્યા: ઉપદ્રષ્ટા, હનુમંતા અને ભરત.
બરાબર. હવે 3 વસ્તુ બાકી છે. ઉપદ્રષ્ટા, અનુમંતા, ભરતા, ભોગતા, મહેશ્વર અને પરમાત્મા. આ 3 વસ્તુ આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં લેશું. તો આપણે આ 3 વસ્તુ લઈ લેશું અને પછી કદાચ નેક્સ્ટ ક્લાસમાં આપણું પંચશ્લોકી પૂરું થઈ જવું જોઈએ, મને એવું લાગે છે. નેક્સ્ટ ક્લાસમાં પંચશ્લોકી પૂરી થઈ જશે અને એના પછી એક 20 દિવસની આપણે ટાઈમ આપશું અને પછી પંચશ્લોકીનો પેપર બધાને પરીક્ષા રાખીશ. તમને વેકેશન આપીશ પંચશ્લોકીનું અધ્યયન કરવા માટે અને પછી આપણે એક્ઝામ લઈશું. આજનું જે કંઈ પણ મેં સમજાવ્યું છે એ ન સમજાયું હોય તો પૂછી શકો. હા, બોલો નિશાબેન. હા, તેજસ્વી, હું એવું સજેસ્ટ કરતી હતી કે મહાપ્રભુજીનો ઉત્સવ એપ્રિલની 24-25 આજુબાજુ આવે છે, તો એ પહેલા એક્ઝામ થઈ જાય તો વધારે સારું પડે. થઈ જશે. હા હા, થઈ જશે. ઓકે. હા, કદાચ થઈ ધન્યવાદ. જશે. હા. ને આના પછીનો કયો વિષય છે પંચશ્લોકી પછી? આપણે શિક્ષા શ્લોકીનો વિચાર કરી. હા, ઉત્તમ. એમાં પુષ્ટિ વિધાનમાં છે જ શિક્ષા હા શ્લોકી. હા સારું પડે ને, આપણે સરળ ગ્રંથો પેલા લઈ લઈએ, આપણો બેકગ્રાઉન્ડ એકદમ મજબૂત થઈ જાય પછી બીજા ગ્રંથો આપણે શરૂ કરીશું. બરોબર ને? બરાબર. ધન્યવાદ. અહીંયા રાખીએ, આશીર્વાદ કરીએ. હા, એક વખત બધાને જ બધાઈ આપું કે તમે બધાને પ્રયાસ કર્યો ઉત્તર આપવાનો, એ મને બહુ ગમ્યું અને બધાને મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. બધાએ ટ્રાય કરી બોલવાની અને જવાબ મને આપ્યો, એની બધાને બધાઈ અને આશીર્વાદ. આશીનો પદ કરીએ. શ્રી વલ્લભ પ્રભુ કરુણા સાગર, જગત ઉજાગર ગાઈએ. श्री वल्लभ के चरण कमल की बलि 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 जाइए. वल्लभी सृष्टि समाज संग मिल, जीवन को फल पाइए. श्री वल्लभ गुण गाइए, याही ते रसिक कहाइए. श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर, जगत उजागर गाइए.